Hello learners, welcome to my channel. So we have already completed the theory part of probability, right? Class 11 or ami probability discuss kori aso. Last ami pasta class already hoi goise. Jodi tumalke suana titia sai loba. Aji ami 16.3 question dutaman bahut important question discuss korim. Aru logote amar eta important formula discuss koribo ase, which is related to the complementary events of a sample space. আমি কমপ্লিমেন্টাৰী ইভেন্ট পঢ়িছো যোৱা ক্লাছত লাষ্ট ক্লাছত আমি পঢ়িছো কি আছিল যে আমাৰ জনেকে কমপ্লিমেন্টাৰী সেট আছিল হয়নে হে তাৰ লগত কনসেপ্টটো একে কমপ্লিমেন্টাৰী ইভেন্টৰ তো সাপোজ ফৰ এ ৰেন্ডম এক্সপেৰিমেন্ট দা স্যাম্পল স্পেস ইজ এস ওকে প্ৰত্যেক ৰেন্ডম এক্সপেৰিমেন্টৰ লগত ৰিলেটেড আমি স্যাম্পল স্পেস পাওঁ হয়নে দেন লেট আস কনসিডাৰ এন event E of this sample space. Event মানে কি? Event is subset of sample space. তো যেটো sample space আছে তাৰ লগত তাৰ subset এটা লৈ লৈছো E. Therefore E is the event of sample space. Well, then E complement means কি আছিলে আমি কালি পঢ়িছিলো complementary event of E is denoted by E dash or E to the power C. আৰু E complement means we have to remove all those sample points that are present in E from S sample space. বুজি পাইছা তাৰ মানে কমপ্লিমেন্টাৰী ইভেন্ট মানে কি এটা ইভেন্টত যিখিনি এলিমেন্ট আছে হে এলিমেন্ট গিটা স্যাম্পল স্পেসৰ পৰা বাদ দিব লাগিব বাদ দিলে যিকিটা থাকি যাব those are the that is the complementary event of the given set. বুজি পাইছা যেনেকৈ কমপ্লিমেন্টাৰী সেটৰ কনসেপ্টটো যেনেকুৱা আছিল ইউনিভাৰ্সাল সেটৰ পৰা আমি সেট এ থকা এলিমেন্টখিনি যদি বাদ দি দিও তেতিয়া এ কমপ্লিমেন্টাৰী থকা এলিমেন্টখিনি পাই যাও তেনেকুৱা আছিল না এটো একে তো therefore that means what ki that means ki suppose let us consider the experiment of tossing a coin twice ami hetu experiment ako consider korilo tetia amar kobole bhal hobo ঠিক আছে তো let us consider the experiment of tossing a coin twice এটা কইন দুবাৰ টস কৰিলো তেতিয়া হলে আউটকাম কি কি আহিলে HH HT TH TT একিটা ভিতৰত যিকোনো হ'ব পাৰে তো it is the sample space. Let us consider the event E that at least one head appears. আমি E event to কেনেকে লৈছো at least one head appears. At least one head মানে কি minimum one head তাৰ মানে তাতকে বেছিও হ'ব পাৰে তেতিয়া হলে আমি কোনকিটা sample point লম minimum এটা head থকা তাৰ মানে এটা head থাকিলেও হ'ব আৰু এটাতকে বেছি থাকিলেও হ'ব therefore event E will have the three sample points that is HH HT and TH এটো হৈ গল E event E হল then E complement will be E complement মানে কি হ'ব S minus E তো E থকা এলিমেন্ট কিটা বাদ দি দিও তো এটো গোল এটো গোল এটো গোল থাকিলে কি TT তো E dash will be TT হৈ গল এনেকে উলিয়াই therefore কি হ'ব when we take the union of E and E dash তেতিয়া কি হ'ব আমি যদি E আৰু E dashৰ ইউনিয়ন লওঁ কি হ'ব কি কি আহিব HH HT TH TT which is equal to our sample space. Therefore E union that means any event union of any event and its complementary event is equal to the sample space. হবো এটা ইভেন্ট আৰু তাৰ কমপ্লিমেন্টাৰী ইভেন্টৰ ইউনিয়ন কৰিলে আমি টোটাল হোল স্যাম্পল স্পেসটো পাই যাম and when we take the probability of E union E complement then it will be equal to PS হয়নে probability of S বুজি পাইছা কাৰণ ইত থকা এলিমেন্ট গিটা ইত যিগিটা এলিমেন্ট আছে হেগিটা E complementত নাথাকে হে কাৰণে কি হয় আলটিমেটলি E আৰু E complement যেতিয়া আমি জয়েন কৰি দিও আমি টোটাল S টো পাই যাও বুজি পাইছা তাৰপিছত আমি in our last class we have discussed that here in this case you see E আৰু E complementor মাজত common element থাকিব পাৰিবনে common sample point থাকিব পাৰিবনে নোৱাৰে there is no any common sample point between E and E complement হয়নে complementary eventত common sample point নাথাকে গটিকে কি হ'ব that means E and E complement are mutually exclusive events whole and in case of mutually exclusive events কি হয় E intersection E dash phi therefore P probability of E intersection E dash কৰিলে আমি 0 পাও এটো আমি already discuss কৰিছো in our last class we have already discussed it so therefore P E union E complement কিমান হৈ যাব
since E and E complement are the mutually exclusive events, therefore probability of E union E complement will be probability of E plus probability of E complement. হবনে? এটোৱে হয় আমি লাস্ট ক্লাছত পাইছো তোমালকে সোৱা নাই যদি চাই লবা ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটো and we all know that probability of sample space is always equal to 1 এটো আমি ডিসকাস কৰিছো আগৰ ক্লাছত হল thus we have probability of E plus probability of E complement equal to 1 বুজি পালা হে কাৰণে হেতু ইউজ কৰি আমাৰ এটো আহিছে that means if A is any event then complementary of this event is denoted by PA and we have PA to A dash hobo and we have PA plus PA dash equal to PS and PS is 1 probability of sample space is kiman hobo probability of sample space is 1 therefore the value of PA plus PA dash is 1 hoy gol or we can write it as PA dash equal to 1 minus PA ইয়াক এনেকে লিখিব পাৰি হবো তো এটো হৈ গল এটা ফর্মুলা হল ইয়াত কি হবো A and A dash an event and its complementary event এটো দুটা কি হবো these two are mutually exclusive মানে কাৰণ এটোটা ইন্টারসেকশন কৰিলে আমি 5 পাও ইহতৰ মাজত কমন এলিমেন্ট বা কমন স্যাম্পল পয়েন্ট নাথাকে and also ইহতক ইউনিয়ন কৰিলে আমি কি পাও A union A dash কৰিলে আমি হোল স্যাম্পল স্পেস পাই যাও হয়নে কাৰণ এত নথকা গিটা হে এ দেশত থাকে গটিকে দুইটা ইউনিয়ন কৰি দিলে আমি স্যাম্পল স্পেস পাও আৰু হে কাৰণে কি হ'ব কালি আমি পঢ়িছিলো কি যেতিয়া ইভেন্ট গিটা ইউনিয়ন কৰি দিলে স্যাম্পল স্পেসটো পাই যাও তেতিয়া সেই ইভেন্ট গিটা কি বুলি কয় এক্সহস্টিভ ইভেন্টস আৰু ইভেন্ট গিটা যদি ইন্টারসেকশন কৰিলে আমি 5 পাও তেতিয়া সেই গিটাক মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্টস বুলি কয় therefore in case of an event and its complementary event A and A dash both are mutually exclusive as well as exhaustive events জিবলা এটা ইভেন্ট আৰু তাৰ কমপ্লিমেন্টাৰি ইভেন্টৰ কথা যদি আমি কনসিডাৰ কৰো তেতিয়া হলে হিহত দুটা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভও হয় আৰু এক্সহস্টিভও হয় হল এটো ক্লিয়াৰ হৈ গল সগে তো লেট আস কনসিডাৰ দিস প্ৰবলেম এটো তোমালোকৰ বুকত কৰি থোৱা আছে তথাপি মই এবাৰ বুজাই দিম বুলি ভাবিলো ইয়াত আছে one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards যেতিয়া মই probability আমি যেতিয়া probability আমি যেতিয়া combination discuss কৰি আছিলো তেতিয়া মই কৈছিলো যে এই কাৰ্ডৰ প্ৰবলেম বিলা খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইবিলাক আহি থাকে গটিকে কাৰ্ডত মিনিমাম কথাখিনি যদি তুমি কাৰ্ডৰ কথাখিনি নাজানাও তেতিয়া হলে মিনিমাম কেটামান বস্তু মনত ৰাখি থব লাগিব যেনেকে মই মনত ৰাখি থৈছো তেনেকে মনত ৰাখিব লাগিব কি বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব যে টোটাল কাৰ্ড যে 52 থাকে হে 52 কাৰ্ডত আমাৰ 4টা এনেকে 13টা কে এনেকে ভাগ কৰিব পাৰি 4টা ভাগ হল এই 13টা কাৰ্ডৰ নাম হৈছে ডায়মণ্ড এটো মনত ৰাখিব লাগিব 13টা কাৰ্ডক কব ডায়মণ্ড 13টা কাৰ্ডক কব ক্লাব এই 13টা কাৰ্ডক কব স্পেড আৰু এই 13টা কাৰ্ডক কব হাৰ্ট বুজি পালানে তো এই গিটা মনত ৰাখিব লাগিব কাৰণ তোমাৰ কেতিয়াবা আহে যে what is the probability of diamond এনেকে আহি যাব পাৰে 52 কাৰ্ডত ডায়মণ্ড থকাৰ এটা কাৰ্ড ডায়মণ্ড হোৱাৰ probability কিমান এনেকে আহিলে তুমি জানিব লাগিব টোটাল কিমানটা ডায়মণ্ড থাকে বুজি পাইছা তেনেকে 13টা ডায়মণ্ড থাকে 13টা ক্লাব থাকে 13 স্পেড থাকে 13 হাৰ্ট থাকে হল এই 13 ডায়মণ্ডৰ ভিতৰত আকৌ হে 13টা যে কাৰ্ড থাকে ডায়মণ্ডৰ আন্ডাৰত যে 13টা কাৰ্ড থাকে হে কাৰ্ড বিলাকটো আকৌ কি থাকে এটা এজ থাকে এই এজটো আহি থাকে দেই তাছত এটা কিং থাকে এটা কুইন থাকে এনেকে গৈ তাত 13টা বেলেগ কাৰ্ড থাকে আৰু হে তেনেকে ইয়াতো থাকে ক্লাবতো তেনেকে এটা কিং থাকে এটা এজ থাকে এটা কুইন থাকে এনেকে স্পেডতো থাকে হাৰ্টতো থাকে হেকাৰণে আমাৰ কি হয় এই গুটে গিটাতে এটা কিং থাকে গতিকে টোটাল কিং আমাৰ 4টা থাকে 4 কিং থাকে 52 কাৰ্ডত তেনেকে সবতে 1 এজ থাকে হেকাৰণে 4 এজ থাকে টোটাল তো হেনেকে হেগিটা বস্তু ইউজ হৈ থাকে তো হেখিনি মনত ৰাখি থব লাগিব এতিয়া আমি কোৱেশ্চনটো চাও যে 52 কাৰ্ডৰ পৰা এটা কাৰ্ড ড্ৰ কৰিছে হল তাৰপিছত if each outcome is equally likely ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত আমি পঢ়িছিলো what is equally likely outcome তাৰ মিনিংটো পঢ়িছো যদি তোমালকে সোনা চাবা এবাৰ ক্লাছটো so if each outcome is equally likely calculate the probability that the card will be a diamond
এতিয়া ফাৰ্ষ্টত তুমি মোক কোৱা যে এতিয়া তোমাৰ এক্সপেৰিমেণ্টটো কি হয় হিয়াৰ দ্য ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট ইজ ডেট ইউ আৰ ড্ৰয়িং ওৱান কাৰ্ড আউট অফ দিছ 52 কাৰ্ডছ তুমি এটা কাৰ্ড ড্ৰ কৰিব লাগে এখন কাৰ্ড ড্ৰ কৰিব লাগে এটা চাবা দে আমি স্যাম্পল স্পেস বনাওতে কেনেকে বনাও আমি এক্সপেৰিমেণ্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি বনাও ইফ ইউ আৰ সেইং দ্যাট ইউ আৰ টসিং এ কইন তোমাক যদি কয় যে তুমি এটা কইন টস কৰিছা তেতিয়া হলে আমি স্যাম্পল স্পেসটো কি বুলি লিখিম h, t কাৰণ পসিবল আউটকাম এইকেইটাৰ ভিতৰতে হ'ব পাৰিব ইফ ইউ আৰ আস্কড টু টস আ কইন 2 টাইমছ যদি তোমাক এটা কইন দুবাৰ টস কৰিব কয় তেতিয়া হলে কি হ'ব এবাৰ হেড আহিব পাৰে সেকেন্ড টাইমও হেড আহিব পাৰে ফাৰ্স্ট টাইম হেড সেকেন্ড টাইম টেইল অৰ টেইল হেড অৰ টেইল মানে মই কি কৈছো যে we will write this sample space depending on our experiment যদি এবাৰ টস কৰিছা এটা এটাকে আহিব যদি দুবাৰ টস কৰিছা দুটা দুটাকে আহিব যদি তিনিবাৰ টস কৰা তিনটা তিনটাকে আহিব হয়নে স্যাম্পল স্পেসটো তেনেকে বনাও এতিয়া আমি স্যাম্পল স্পেসটো চাই লম যে কেটাকে কাৰ্ড থাকিব এটা স্যাম্পল পইণ্টত কেটা কাৰ্ড থাকিব তো ইয়াত কি কৈছে ওৱান কাৰ্ড ইজ ড্ৰন এটা কাৰ্ড হে ড্ৰ কৰিব দিছে মানে এটা কাৰ্ডে থাকিব বুজি পাইছা তাৰ মানে এনেকে ধৰা কিং 4টা আছে তো এটো ধৰা কিং এটা হল আকৌ কিং হেতু সেকেন্ড কিংটো লিখিলো থাৰ্ড কিংটো লিখিলো ফোৰ্থ কিংটো লিখিলো এনেকে তাৰ মানে টোটাল তোমাৰ গুটে 52টা কাৰ্ড তাৰ মানে আমি এটাকে কমা দি লিখি দিম 52টা কাৰ্ডৰ নাম হেতু হ'ব তোমাৰ স্যাম্পল স্পেসটো হল ইফ ইচ আউটকাম ইজ ইকুয়ালি লাইকলি হেতু বৰ সবতে থাকিবই প্ৰবাবিলিটি এটো এটা কন্ডিশনে হয় যে দা আউটকাম শুড বি ইকুয়ালি লাইকলি আউটকামস তাৰ মানে তুমি এনেকে ক'ব নোৱাৰা যে ধৰা এটা কইনটো টস কৰোতে বলে হেড পৰাৰ পসিবিলিটিজ বেছি আছে এই কইনটোত বলে হেড বেছিকে পৰে তো হেডে আহিব এনেকে ধৰণে কৈ দিব নোৱাৰা তাত যিমানবোৰ আউটকাম থাকে সবৰে অকাৰ হোৱাৰ ইকুয়াল চান্স থাকে হেতু কয় ইকুয়ালি লাইকলি আউটকাম ঠিক আছে তো ক্যালকুলেট দা প্রবাবিলিটি দ্যাট দা কার্ড উইল বি আ ডায়মন্ড তুমি যে এটা 52 কাৰ্ডৰ পৰা তোমাক এটা কাৰ্ড ড্ৰ কৰিব দিছে তোমাক কৈছে হে কাৰ্ডটো ডায়মন্ড হোৱাৰ প্ৰবাবিলিটি কিমান আছে হৈ গল তুমি স্যাম্পল স্পেসটো বুজি পালা নহয় যে 52টা কাৰ্ড যে আমাৰ আছে প্ৰত্যেকটো কাৰ্ডৰ নাম আমি এনেকে কমা দি লিখি দিম তাৰ মানে টোটাল 52টা কাৰ্ডৰ নাম আমি কমা দি লিখি দিম হৈ গল এতিয়া আমি চাও প্ৰবাবিলিটি অফ এ ডায়মন্ড তুমি এটো probability of a diamond যে দিছে এই ইভেন্টৰ নাম ই বুলিও দি লব পাৰা let e be the event that a diamond is drawn from the 52 cards এনেকেও লিখি লব পাৰা মানে ইভেন্টৰ নাম দি লব পাৰা তেতিয়া তুমি এটো p e বুলি লিখিব পাৰিবা এটা মই নাম দিয়া নাই কাৰণে ডায়মন্ড বুলি গুটেটো লিখি দিছো হল এটা তোমাক probability of diamond লাগে আৰু in our last class we have discussed that probability means it is a ratio কিহৰ ratio হয় numerator partত কি থাকিব numerator partত থাকে favorable outcomes কিহৰ favorable outcome তোমাৰ যেটো ইভেন্ট দিয়া আছে সেই ইভেন্টক ফেভাৰ কৰা আউটকাম কিমানটা আছে তোমাৰ স্যাম্পল স্পেসত বুজি পাইছা এতিয়া তোমাৰ ইভেন্টটো কি ডায়মন্ড উলোৱাটো তোমাৰ ইভেন্ট তো তুমি এটা চাব লাগিব তোমাৰ স্যাম্পল স্পেসত কেটা ডায়মন্ড আছে গতিকে তুমি স্যাম্পল স্পেসটো কেনেকে বনাই থৈছা এই 52টা কাৰ্ডৰ নাম তুমি কমা দি লিখি থৈছা হয়নে গতিকে তাত ডায়মন্ড কিমানটা আছে সেই 52টা কাৰ্ডৰ মাজত কিমানটা ডায়মন্ড আছে আমি অকমান আগতে ডিসকাস কৰিলো যে 52 কাৰ্ডৰ মাজত 13টা ডায়মন্ড থাকে তো therefore কি হ'ব নিউমাৰেটৰ আহিব 13 তাৰ মানে তোমাৰ ফেভৰেবল আউটকাম হ'ব 13 এন্ড টোটাল আউটকাম কিমান টোটাল আউটকাম মানে স্যাম্পল স্পেসত টোটাল কিমানটা কাৰ্ড আছে 52টা কাৰ্ড আছে তো টোটাল আউটকাম ইজ 52 therefore the probability that the card will be a diamond is 13/52 that is তুমি এটো হৈ যাব 1/4 হৈ গল তাৰ পিছত তাৰ লগতে মই এটো চাই দিছো নাম্বাৰ ডি টু নট এ ডায়মন্ড তো ডায়মন্ড থকা আৰু এটো নথকা দুইটা কমপ্লিট অপোজিট হল কমপ্লিট অপোজিট মানে কি এটো কমপ্লিমেন্টাৰী ইভেন্ট হয়নে এটা এতিয়া তুমি ডায়মন্ড হোৱা আৰু ডায়মন্ড নোহোৱাৰ মাজত কিবা জানো কমন থাকিব নাথাকে তাৰ মানে ডায়মন্ড হোৱাটো যদি তুমি ইভেন্ট ই বুলি কোৱা নট এ ডায়মন্ডটোক আমি ই কমপ্লিমেন্ট বুলি ক'ব পাৰিম
বুজি পাইছা গতিকে ই আৰু ই কমপ্লিমেণ্টৰ মাজত আমি এটা ৰিলেশ্যন ইয়াৰ আগত চালোঁ ইয়াৰ মানে এই জাষ্ট আগত আমি চালোঁ কি চাইছিলোঁ যে probability of ই কমপ্লিমেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু 1 মাইনাছ probability of ই চাইছিলোঁ ন আমি সেই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি দিম গতিকে নট এ ডায়মণ্ড হ'লে কি হ'ব 1 মাইনাছ probability of a diamond probability of diamond আমি এইমাত্ৰ কি উলিয়ালোঁ 1/4 therefore probability of not a diamond তো কিমান হ'ব 1 minus 1/4 that is 3/4 হৈ যাব হৈ গ'ল এইটো নেক্সট আমি চাওঁ ছেকেণ্ডটো কি দিছে নট এন এজ নোহোৱাৰ probability সুধিছে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম তাৰমানে probability of not an এজ বুলি লিখি লৈছোঁ আমি not an এজ তো এইটো তাৰমানে কমপ্লিমেণ্টাৰী ইভেণ্টৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব 1 মাইনাছ probability of এজ হয়নে এজ হোৱা আৰু এজ নোহোৱা এই দুটাটো কমপ্লিমেণ্টাৰী ইভেণ্ট হ'ল গতিকে probability of কমপ্লিমেণ্টাৰী ইভেণ্টক আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ 1 মাইনাছ probability of এজ আৰু এজ হোৱাৰ এই কাৰ্ডটো এজ হোৱাৰ probability কিমান হ'ব এইটো 1 to 1 থাকিলে 1 মাইনাছ probability বুলি কোৱাৰ লগে লগে ৰেচিঅ' আহিব নিউমাৰেটৰত কি আহিব এতিয়া আমাক লাগে সেই 52টা কাৰ্ড যে আমি চেম্পল স্পেচত লিখি থৈছোঁ 52টা কাৰ্ড তাৰ মাজত এজ কিমানটা আছে মই অকণমান আগতে ক'লোঁ যে আমাৰ 13টাকৈ যে ভাগ থাকে প্ৰত্যেকটো সেই 13টা কাৰ্ডৰ মাজত এটা এটা এজ থাকে তো আমাৰ 13কৈ 4টা ভাগ থাকে নহয় প্ৰত্যেকটোতে এটা এটাকৈ এজ হ'লে টোটেল এজ থাকে 4 তো 52 কাৰ্ডৰ মাজত টোটেল এজ থাকে 4টা তো probability of এজ কিমান হ'ব ফেভাৰেবল আউটকাম হ'ব 4 আৰু টোটেল আউটকাম ডিপেণ্ডছ অন দ্য চেম্পল স্পেচ ডেট ইজ 52 তো 4/52 তাৰমানে probability of not an এজ কিমান হ'ব 1 minus 4/52 and 4/52 মানে 1/13 তো 1 minus 1/13 that is কিমান হ'ব 12/13 সেইটো হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ ঠিক আছে নেক্সটটো দিছে অ ব্লেক কাৰ্ড এতিয়া 52 কাৰ্ডৰ ভিতৰত ব্লেক কাৰ্ড কিমান থাকে আমি probability ক্লাছ যেতিয়া পঢ়ি আমি যেতিয়া কম্বিনেশ্যনৰ ক্লাছ কৰি আছিলোঁ তেতিয়া আমি কাৰ্ডৰ প্ৰবলেম এটা ডিসকাস কৰিছিলোঁ আৰু তাত মই কৈছিলোঁ যে 52 কাৰ্ডৰ মাজত আধাখিনি ৰেড কাৰ্ড থাকে আধাখিনি ব্লেক কাৰ্ড থাকে তাৰমানে 26টা ৰেড কাৰ্ড থাকে 26টা ব্লেক কাৰ্ড থাকে হয়নে এতিয়া তোমাক সুধিছে ব্লেক কাৰ্ডৰ probability কিমান তাৰমানে তুমি লিখিব লাগিব এনেকে probability of black card এটো লিখি দিব লাগিব ইয়াত probability of black card is equal to favorable outcome মানে total black card থাকে 26টা আৰু আমাৰ total card কিমানটা আছে 52টা তো 26/52 that is 1/2 বুজি পালা তাৰপিছত এই লাষ্টটো not a black card হলে কি হ'ব 1 minus 1/2 হৈ যাব আৰু ব্লেক কাৰ্ডৰ probability যদি 1/2 হয় হাফ হয় তেতিয়াহলে নোহোৱাৰ probability কিমান আকৌ তোমাৰ সেই কমপ্লিমেণ্টাৰী ইভেন্টৰ যেটো ফৰ্মুলা হেটো ইউজ হ'ব তো 1 minus 1/2 তাৰমানে হেটো 1/2 এ হ'ল হলনে এটো বুকত কৰি থোৱা আছে হেকাৰণে মই বস্তুটো জাস্ট বুজাই দিলো এবাৰ ঠিক আছে এটো বুজি পালা চাগে নেক্সট আমি এই কোৱেশ্চনটো চাওঁ এটো লোৱা হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 from exercise 16.3 ঠিক আছে অ কইন ইজ টসড টুৱাইস এটা কইন দুবাৰ টস কৰিলে এটোতো আমি বাৰে বাৰে লিখি আছো আৰু এটা কইন দুবাৰ টস কৰিলে কি হয় আউটকাম গিটা HH HT TH TT স্যাম্পল স্পেচটো আমি বনাই ললো তো what is the probability that at least one tail occurs এতিয়া তোমাৰ ইভেন্টৰ নাম কি এতিয়া তোমাৰ ইভেন্টটো হৈছে at least one tail occurs তেতিয়াহলে ইভেন্ট ইট কি at least one tail মানে কি মিনিমাম এটা টেইল থাকিবই লাগিব তাৰমানে তাতকে বেছি টেইলও থাকিব পাৰে তাৰমানে কি হ'ব মিনিমাম এটা টেইল তাৰমানে এটা টেইলও হ'ব পাৰে দুটা টেইলও হ'ব পাৰে হেতু কৈছে তো ইয়াত কি আহিব HT আহিব TH আহিব TT আহিব এইকিটা আহিলে হৈ গল তেতিয়াহলে PE কিমান হ'ব probability of E কিমান হ'ব তো আমি সাম ফেভৰেবল আউটকাম তো ইট কিমানটা আউটকাম আছে ইট আউটকাম আছে 3টা হয়নে তাৰমানে আমাৰ এই ইভেন্টটো at least one tail বুলি কোৱাৰ লগে লগে কেটা স্যাম্পল পইণ্ট আছে কেটা স্যাম্পল পইণ্ট আহিব এই 3টা আহিব সৰি এটো নহয় HT TH আৰু TT আহিব 3টা আহিব ফেভৰেবল আউটকাম 3 আৰু টোটেল আউটকামটো সদায় কি হয় ডিপেন্ডছ অন দা স্যাম্পল স্পেচ তো স্যাম্পল স্পেচত টোটেল কেটা আছে 4 আছে তো ডিভাইডেড বাই 4 আহিব বুজি পাইছা তো এটো হৈ যাব এটো তুমি তেনেকে হৈ যাব 3/4 3/4 বুজি পালা তো এইবিলাক কোৱেশ্চন লিখোতে তুমি লিখি দিব লাগিব যে when we toss a coin twice then the sample space will be কোপলা তুমি sample space তো লিখি দিলা চাৰিটা হেকিটা যে আহিলে লিখিলা তাৰছত let us consider the given event as E where E is
বুলি কৈ তুমি লিখি দিলা at least one tail occurs লিখি দিলা then e will be e equal to it কি এলিমেন্ট আহিব কি sample point আহিব দেখাই দিবা th আহিব ht আহিব tt আহিব হল তাৰ পিছত লিখি দিবা therefore probability of e কিমান হ'ব হেতুৱে তোমাক সুধিছে probability of e equal to numerator আহিব favorable outcome তো এই ইভেন্টটো ফেভাৰ কৰা আউটকাম তিনটা আছে গতিকে নিউমাৰেটৰত আহিব 3 আৰু ডিনোমিনেটৰত আহিব টোটাল আউটকাম এণ্ড টোটাল আউটকাম ডিপেন্ডছ অন ইয়োৰ চেম্পল স্পেচ আৰু চেম্পল স্পেচত আমাৰ টোটাল 4টা এলিমেন্ট থাকিব সেইকাৰণে ডিভাইডেড বাই 4 হ'ব তো দা আনসাৰ ইজ 3/4 ঠিক আছে আৰু এটা কোৱেশ্চন আছে এই কোৱেশ্চনটো মই নেক্সট ক্লাছতে নহলে ডিসকাস কৰিম এতিয়া আজি ইমানতে এৰিছো তো ইয়াৰ নেক্সট ক্লাছত আমি খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন কেইটামান ডিসকাস কৰিম তো যদি তোমালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিবা শেয়াৰ কৰিবা আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰা ঠিক আছে নেক্সট ভিডিওটোত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন কেইটামান লৈ অতি সোনকালে আমি লগ পাম থ্যাংক ইউ